पता मंत्री मंडल दे विच तुहाडा नाम पैंदा होवे वो नाम ते कांडा वज गया, पक्का कांडा लाता। केजरीवाल साहब भगवंत मान साहब अज तो बाद मंत्री नहीं बनणगे। भगवंत मान विचारा करे कि वो 4 कदम अगे वधदा ईमानदारी दिखा रहे ने, ओनू ओदे ही MLA 4 कदम 8 कदम पिछे ले आउंदे ने। MLA सरबजीत कौर माणूके ने हालांकि स्पष्टीकरण कई दिते पर तसल्ली NRI परिवार नूं नहीं हुई। प्रताप सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खैरा CBI जांच की मंग तक हुई है। मेरी चुनौती आ कि चल ऐ कर, मेरा भी पा विच ते कोठी दा भी पा विच, खैरे दी भी करा CBI जांच ते अपनी भी करा CBI जांच। सुखपाल सिंह खैरे की एक खासियत और उन्होंने लगातार पंजाब की जनता ते पंजाब के मीडिया ने बड़ा नेड़ों देखा गया कि जो श्रोमणी अकाली दल की भी सरकार सी ते कोई अकाली दल के खिलाफ या बादल के खिलाफ या उस समय DGP समेत सैनी कोई बोलता नहीं, सुखपाल सिंह खैरा बोलता। और इसकी सब तो बड़ी खासियत है जो भी बोलता है ये अंकड़े लेंदे ने, किसी ने ये पंगा लिया वह नुकसान ही हुआ। कोई बंदा लड़ सकता कि जिहदे पल्ले बहुत कुछ सच होवे। और जिवें कह के मैं इस मसले दे विच CBI की जांच करवाउण नूं तैयार हाँ, तो की हुण जिहड़े सरबजीत कौर मानूके ने वो चैलेंज करनगे कि मैनू कबूल आ, आपां दोने लिख के दे दिंदे हैगे ना। सरबजीत कौर मानूके उन्होंने बैकफुट ते आउणा पऊगा कि राणा गुरजीत की बली हो गई सी, ਉਹਦੀ मंत्री मंडल च उन्हें छुट्टी करनी पई कांग्रेस पार्टी नूं। तुसीं चाबियां क्यों नहीं NRI परिवार नूं फड़ाउंदे हैगे ना। करम सिंह कौन ने तुहानूं खुद नूं पता कि जिहड़ा बंदा पहलां कांग्रेसी दे नाल घुमदा रहा तुहाडे नाल आ गया, वो किस मकसद वास्ते आया। तुहाडी कोई मजबूरी नहीं है करम सिंह की मजबूरी है कि मैं MLA दे नाल रवां, ते जे वो तुहाडी मजबूरी बन गया तो तुहाडा सियासी नुकसान होगा। कल वो बीबी मंत्री बन जाती तो फिर तो गदर मच जूगा। उतों के SSP एक IPS ऑफिसर है नवनीत सिंह बैंस। मैनूं तो हैरानी नवनीत सिंह बैंस होना तो हो रही है यार, एक तुसीं एक IPS ऑफिसर हो, तुहाडे कोल अजे तक 10 दिनों दे विच कोई पड़ताल नहीं हुई है, तो फिर आपां IPS अफसर बन के करना की हैगा। जे असीं सरकारां दी ही जी हजूरी करनी है, IPS अफसर बन के की साडा ही है कि अज मैं जगराऊं SSP लग जू, फिर खन्ने लग जाएंगे, फिर लुधियाने लग जाएंगे, फिर जलंधर लग जाएंगे, फिर अंमृतसर लग जाएंगे। भगवंत मान साहब कहणगे नवनीत सिंह बैंस तूं यार बड़ा वधिया काम कीता हैगा। जे किसी बंदे ने अपनी मेहनत दे नाल 17 तो 18 किले बना ले तो गुनाह हो गया। प्रोग्राम 16 ने सच विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत। मैं हाँ संदीप लाधूका। मामला कोठी ते कब्जे दा। MLA सरबजीत कौर माणूके ने हालांकि स्पष्टीकरण कई दिते पर तसल्ली NRI परिवार नूं नहीं हुई। प्रताप सिंह बाजवा, सुखपाल सिंह खैरा सने NRI परिवार ने फिर सवाल चुके ने। CBI जांच की मंग तक हुई है। होर किहड़ियां गल्लां होईयां इस ते भी चर्चा करांगे ते नाल ही गल करांगे अकाल तख्त साहब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं हटा के नਵੇਂ जथेदार ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪੇ गए ने और नाल ही वो हैड ग्रंथी के तौर के उत्ते भी सेवा निभाउणगे रघुवीर सिंह ज्ञानी, उन्हां दी भी गल होवेगी। मेरे नाल ने सीनियर पत्रकार जगतार सिंह भुल्लर जी। सब तो पहलां ये बहु चर्चित मसले बारे गल करिए जी। सुखपाल सिंह खैरा पहलां ट्वीटां के जरिए ते हुण प्रैस कॉन्फ्रेंस के जरिए वड्डे सवाल खड़े कर गए। नाल ही NRI परिवार फिर कुरला रहा सी कि सानूं चाबियां देणियां चाहीदी सी कोठी दीयां, पर विच करम सिंह पता नहीं कौन लगदा उन्हां नूं चाबियां दे गए बीबी जी। देखो सब तो वड्डी गल है कि अगर सुखपाल सिंह खैरा की गल की जाए ना, सुखपाल सिंह खैरे की एक खासियत है और उन्होंने लगातार पंजाब की जनता ते पंजाब के मीडिया ने बड़ा नेड़ों देखा गया कि जो श्रोमणी अकाली दल की भी सरकार सी ते कोई अकाली दल के खिलाफ या बादल के खिलाफ या उस समय DGP समेत सैनी कोई बोलता नहीं, सुखपाल सिंह खैरा बोलता। और इसकी सब तो बड़ी खासियत है जो भी बोलता है ये अंकड़े लेंदे ने, तत्थ पक्ष। मैनूं लगदा कि एक अद्धी बार कोई गलती होगी लेकिन पूरे फैक्ट्स ते गल करदा। और जिस दे नाल किसी ने ये पंगा लिया वह नुकसान ही हुआ, वह फायदा नहीं, वह भला नहीं हुआ, क्योंकि फैक्ट्स से लड़ाई लड़दा और लड़न की जी हिम्मत आ वो सिरे तक आ ना, जिथों तक मर्जी लड़े, क्योंकि वही बंदा लड़ सकता कि जिहदे पल्ले बहुत कुछ सच होवे। और जिवें कह के मैं इस मसले दे विच CBI की जांच करवाउण नूं तैयार हाँ, तो की हुण जिहड़े सरबजीत कौर मानूके ने वो चैलेंज करनगे कि मैनू कबूल आ, आपां दोने लिख के दे दिंदे हैगे ना। और दूजी रही गल कि जिहड़ा ये हुण मसला उठिया गा, ये सुखपाल सिंह खैरा ने उठाया, इस मसले दे विच मैनूं लगदा कि सरबजीत कौर मानूके नूं बैकफुट ते आउणा पऊगा। इन्हां ते पार्टी दे विच अपनी पार्टी दे कई लीडरां दे मसले इन्हें उठाए सी ते बड़ा नुकसान होया सी। और सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि ਜਦੋਂ ਇਹ आम आदमी पार्टी दे विच ही ते राणा गुरजीत ਦੀ बली हो गई सी,
ਉਹਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ। ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨਿੱਜੀ, ਕਿ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰਜ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ MLA ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਂਡਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਮਾਨੂਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਕਾਂਡਾ ਲਾਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਜੇ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ NRI ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ NRIs ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ MLA ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਅਦਾਤ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗਦਰ ਮੱਚ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਮਸਲਾ ਖਿੱਲਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਕ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤੇ NRIਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਨਿਬੜੇਗਾ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਪੈਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਭਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੇਚ ਹੀ ਦਿਓ, ਵੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਗਾਂ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਜਗਰਾਉਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ SSP ਇੱਕ IPS ਆਫੀਸਰ ਆ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ PPS ਅਫਸਰ ਲੋਕੀ ਘੱਟ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ IPS ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਨਾ MLA ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ IPS ਆਫੀਸਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ IPS ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਤੌਰ IPS ਆਫੀਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ IPS ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਗਰਾਉਂ SSP ਲੱਗ ਜੂ, ਫਿਰ ਖੰਨੇ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਬਸ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਗਾਂ SP ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿਹਦੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਥਾਣੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਏ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਨਕਲੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਗੇ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IPS ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, NRI ਤੜਪਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਤੜਫੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਮਾਨੂ ਕੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆਗਾ। ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਏ ਕਿ 17 ਕਿੱਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 51 ਕਿੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 17 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ 17 ਤੋਂ 18 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੈ। 17 ਕਿ ਸੀਲਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 17 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਈ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ 50 ਕਿੱਲੇ 100 ਕਿੱਲੇ 200 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗਲਤ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਕਾਹਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੀਬੀ ਮਾਨੂ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ML ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਓ ਮੁੱਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਡਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਿਆਂ ਵੇਲੇ DSP ਰਹੇ ਨੇ, DSP ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ MLA ਬਣੇ, ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 17 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਦੇ ਆਪ ਟੀਚਰ ਹੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, 5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਮੁੱਦਾ ਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ 17 ਤੋਂ 50 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, CBI ਨੂੰ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਾਹੀਨ ਆ। ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 9 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਕਾ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਪੈਰੀਂ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਆ ਉਹ ਜਗਰਾਉਂ ਦਾ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ 3-3 ਮੰਜ਼ਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਆ ਇਹ 16 ਕਨਾਲ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦ ਬੀਬੀ ਉਹ 9 ਸੱਸ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਵਿਚਾਰਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਵੇਲਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵੇ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ NRI ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਰੜਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੜਕ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬੜਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੜਕਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਵਿਲਾਸ ਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਤੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ MLA ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NRI ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਹੋ। NRI ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, DGP ਨੂੰ, NRI ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ NRI ਮੰਤਰੀ, ਤੇ NRI ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਨਾ ਕਦੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਹੁਣ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਨੇ? ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੰਦਲ ਪੈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹ NRI ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ NRI ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ NRI, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਕਹੂਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ? ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ,
ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਂਗੀ, ਜਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗਾਇਬ ਆ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਖਿਚੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਧੋਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ, ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ। ਦਾਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਲੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧੋਣੇ ਪੈਣੇ। ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾ ਦਿਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਪ ਪਈ ਆ ਕਿ NRI ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ 51 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਠੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੀਬੀ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੀਬੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ 51 ਕਿੱਲੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿੱਲੇ 51 ਏਕੜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੇਤੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ NRI ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਝਿੜਕਾਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ 4 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੀ MLA 4 ਕਦਮ 8 ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ MLA ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ MLAs ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬਦਲੇ ਜਾਣਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹਟੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਹੀ, ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਥ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਪੌਣੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਲੱਭਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਖਲੋਊਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਇੱਕ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕੌਮ ਜਾ ਕਿੱਧਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ? ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਜੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਠੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਏ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਓ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਦਤ ਪਈਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਚੋਂ ਕੌਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਖਤ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕੀ ਆ? ਔਰ ਇਹ ਕੌਮ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੰਸਵੰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਗਲਾਵਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭੋ ਯਾਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਭੋ ਕੌਮ ਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਟਾਈਪ ਲੱਭੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੀਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਥ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਰਫਾਰਮਾ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਮਾਤ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸਲਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤਖਤ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ? ਕੀ ਆ? ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ? ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਥ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ, ਅਫਸੋਸ, ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਭੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ।
ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਨਾ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਨਾ ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਇਹ ਆ ਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਲੋਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਰਨੈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਕੋਈ ਮਤਵਾਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਮੰਗਣੇ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਨਾ ਤਖਤ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਖਤ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਗਰਜੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।